নিন্দে মন্দ করতে পারি তাতে ও কিছু করতে পারবে না, এবং তাকে ভয় দেখাতে পারি বা তাকে এই করতে পারি, সেটা কিন্তু সাংবাদিকতা নয়। সেটা পীত সাংবাদিকতা, ইয়ালো জার্নালিজম বা অমুক কিছু হবে। লক্ষ্য মনে করছি, আমি যেখানেই যাই বারবার বলি, আমি মনে করি ছোট পত্রপত্রিকার এখনো জায়গা রয়েছে, বড় পত্রপত্রিকার চাপে, বড় টেলিভিশনের চাপে সেই জায়গা খুঁজে বার করতে হবে, সেটাকে পেশাদার ভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং সেটাকে স্বাবলম্বী করতে হবে। অর্থাৎ তার অর্থ আসতে হবে। আপনি এটা ভাববেন যে অন্য কেউ টাকা দেবে বা আপনি আপনার স্কুল মাস্টারের টাকা বা অন্য কিছুর টাকা দিয়ে এটা করবেন, তাহলে কিন্তু মুশকিল। ফেয়ার এবং ব্যালেন্স এই শব্দ দুটো আজকে সাংবাদিকতায় বড় দুর্লভ হয়ে পড়েছে নানা কারণে। আপনারাই পারেন, কারণ আপনাদের খরচ কম, আপনাদের কোথাও কি বাধা নেই। আপনারা যদি এই জায়গায় করতে পারেন তাহলে কিন্তু এই গ্রাসরুটস জার্নালিজম, কমিউনিটি জার্নালিজম এর কিন্তু একটা যত বড় বিশ্বায়ন হোক তা সত্ত্বেও একটা জায়গা আছে। এ দায়িত্ব আপনাদের, এবং সেই সঙ্গে ডিজিটাইজেশন ইত্যাদিতে আপনাদের নিজেদের জায়গাটা নতুন করে খুঁজে নিতে হবে। আশা করি আপনারা এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন। আমি সেই আশা রেখে এবং তাদের আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ মহাশয়কে। ওনার সমৃদ্ধ বক্তৃতাতে আমরা আমাদের নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পেরেছি। আমাদের মধ্যে নতুন সত্যবদ্ধ মহাশয় বক্তৃতা করে কৃষ্ণকুমার মেয়ার সাহেবও এসে গেছেন। আমরা আরো গর্বিত বোধ করছি। সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে আমরা দিল্লিতে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে জানাই। প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া গত 7ই এপ্রিল তার শুনানি করে তারপর ফের 5 সদস্যের একটি কমিটি কলকাতা শহরে গত 11ই মে 12ই মে হিয়ারিং করে আমাদের এবং রাজ্য সরকারের বক্তব্য শুনে এখন সেটি জাজমেন্টের অপেক্ষায় আছে। এখন ডিসেম্বর মেলানোর মধ্যে আমাদের হলবের মধ্যে ईमान अधिकारी साहब और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हमारे छोटे अखबारों के सभी बंधुओं को, फैसिलिटी को, जो हर साल प्रेस क्लब में एक बड़ा आयोजन करती है। हमने आज से 35 साल पहले छोटे अखबारों को लेकर मूवमेंट किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उस वक्त छोटे अखबारों के प्रतिनिधियों से वो बराबर मिलती थी और छोटे अखबारों के माध्यम से छोटे अखबारों को प्रोत्साहित करने के इशू को लेकर के वो बड़े अखबारों को टाइट करती थी। लेकिन अभी समय बदल गया है, अब सारा मोनोपोली बड़े अखबारों का हो गया है। बड़े अखबारों का मतलब 15-20 न्यूज पेपर है पूरे इंडिया में। वो INS जो सोसाइटी है, जो मालिकों की संस्था है, अखबार के मालिकों की, उस INS को भी कंट्रोल करते हैं वही 10-5 बड़े ग्रुप के लोग। आप और हम INS के मेंबर तो बन सकते हैं, लेकिन INS की कमेटी में अगर आप आना चाहें तो या तो आप आ नहीं सकते या फिर आपको किसी बड़े अखबार ग्रुप के मेहरबानी से आना पड़ता है। अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो छोटे अखबारों के बारे में कोई पॉलिसी है ही नहीं। जो जिसके पास ताकत है, जिसके पास बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपनी ताकत के जोर पर विज्ञापन भी ले सकता है, बाकी सुधार भी ले सकता है। ऐसी स्थिति में छोटे अखबारों के मीडियम पेपर्स के लिए एक ही रास्ता बन गया कि हम अपनी स्ट्रगल करें। मैंने इंदिरा जी के टाइम का बताया, उस वक्त हम लोगों ने एडमिशन कार्ड के लिए फाइट किया था। उस समय में एडमिशन कार्ड सबको नहीं दिया जाता, उसका नाम छोटे अखबार के एडिटर को नहीं दिया जाता। अगर आपको एडिटर नहीं है, आप तो मालिक हैं, आप रिपोर्टर भी हैं, मालिक भी हैं, एडिटर भी हैं। बहुत स्ट्रगल के बाद उनको समझाया गया कि छोटा अखबार जो निकलता है, छोटी मैगजीन जो निकलती है, इसका एडिटर ही रिपोर्टर होता है, उसका एडिटर ही खनौकर होता है, उसका एडिटर ही सब कुछ होता है। तब बहुत स्ट्रगल के बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनी कि हर अखबार को, चाहे वो कितना छोटा अखबार हो, चाहे फोर्टनाइटली हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, एक एग्रीमेंट कार्ड जरूर मिलेगा। और तब से लेकर आज तक एक एग्रीमेंट कार्ड मिलता है। भले आनंद वगैरह पत्रिका को 20 कार्ड मिलते हो, 25 कार्ड मिलते हो, लेकिन हर अखबार को एक कार्ड मिलता है। अब क्योंकि एक नियम बना हुआ है, अब गवर्नमेंट चेष्टा करती है कि किसी तरह किसी बहाने उसका एडमिशन कार्ड डाला जाए।
और मैं आपको खबर कर दूं, वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन कमेटी है वो नॉमिनेटेड कमेटी नहीं है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग हुई थी हमारे बंगाल के होम सेक्रेटरी के साथ, सिक्योरिटी ऑफ दी को लेकर। हमारे यहाँ पर कमेटी है अपने का कमेटी का नाम है, आपको शायद जानकारी नहीं है आपके तौर पर, या आपके पास कमेटी जो है वो आपकी अपनी कमेटी है, आपकी कैबिनेट कमेटी है, आपने जिसको मन में क्या उसको कमेटी कर दिया, वो लेजिस्लेटिव कमेटी नहीं है। लेजिस्लेटिव कमेटी का मतलब है कि जो इलेक्शन कमेटी बनती है वो अन्य जो विभिन्न ऑफिशियल्स हैं, पत्रकारों के जो अलग अलग संगठन है, लैंग्वेज पत्रकार के, इंग्लिश पत्रकारों के, फोटोग्राफर्स के, उन एसोसिएशन को कहा जाता है कि वो अपने मेंबर को नॉमिनेट करें, जैसे प्रेस कमेटी होता है। एक वैसी कमेटी नहीं बनी हुई है बंगाल में। बंगाल में जिसको कोई इच्छा उसको रखिए, ठीक है, कमेटी कोई कमेटी नहीं है, गलत कमेटी है, इलीगल है, इवेंट है, लेकिन फिर भी कमीशन नहीं है। इसलिए आपको और हमको के एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए करना पड़ेगा। आपको और भी पता होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार विज्ञापन नहीं दे रही है। আমরা বরণ করছি ডিটেলটা সামনে ক্যামেরা চলে যাচ্ছে, ওনাকে একটু বলো একটু সাইড করে দিন। আরে এবং আমরা মানপত্র প্রদান করছি ওনার আগামী দিনে আমাদের যোদ্ধা আমরা মহাশয়কে আমাদের সভাপতি করার মহাশয় মানপত্র এবং মনোনয়নের সম্বর্ধনা জানাই। মহাশয়কে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে সংগঠনের তরফ থেকে। এবার আমাদের সংগঠনের সদস্য না হলেও উপযুক্ত পর্যায়ে মহাশয় আমাদের সংগঠনের সাথে বরাবর সহযোগিতা করে আসবেন। ওনাকে আমরা কিছু বক্তব্য বলার জন্য অনুরোধ জানাই। পঞ্চবিষ্ট সাংবাদিকরা বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের সংগঠন আছে, প্রথমে আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি গুরুত্ববাবুর আমন্ত্রণে আসছে এখানে আপনাদের অনুষ্ঠানে মনে করছি। আপনারা জানেন যে গুরুত্ববাবু একটা দীর্ঘ লড়াই করছেন, বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু ছোট ছোট সংগঠন আছে বটে, কিন্তু সবাইকে একেবারে রাজ্যব্যাপী সমস্ত জেলাকে ধরে তাদেরকে একটা সংগঠনের রূপ দেওয়ার যে চেষ্টা, এই চেষ্টাটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দিক থেকে যে এই প্রচেষ্টা কিন্তু সামগ্রিকভাবে এখনো পর্যন্ত রাজ্যে কেউ নেয়নি। কারণ দুঃখ যে প্রচেষ্টাগুলো হয় সেটা আমরা জানি, কিন্তু গোটা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা সাংবাদিকদের একত্রিত করা এবং তাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া, রোজগার সুবিধা অসুবিধা এগুলো সরকারের সামনে তুলে ধরাটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি যে নবান্নে যখন সাংবাদিকদের গতিকে বিরোধ করবার জন্য একটা সার্কুলার জারি করা হলো এবং পুলিশ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বললো যে কোনো সাংবাদিক ওই প্রেস কর্নারের বাইরে গিয়ে অফিসার মন্ত্রীদের ঘরে গিয়ে কোনো সংবাদ সরাসরি সংগ্রহ করতে পারবে না। পুলিশই তদারকি শুরু হলো এবং এমন অবস্থা শুরু হলো যে বাথরুমে যেতে গেলেও পুলিশের জিজ্ঞাসা করছে আপনি কোথায় যাচ্ছেন।
ঘটনাচক্রে আমি একটা বড় সময় নবান্নে আমাকে সাংবাদিকতা কাজ করতে হয়, ফলে আমরা অবাক হয়ে দেখলাম এই জাতীয় একটা ঘটনা ঘটলো। তার বিপরীতে এই প্রেস ক্লাব থেকে একটি চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছিল। আমার যতদূর জানা যায় তার কোনো উত্তর এই প্রেস ক্লাব পায়নি। যারা নিয়মিত নবান্নে যান তারা এর প্রতিবাদ করবার জন্য একটা সিদ্ধান্ত নেন এবং একদিন মন্ত্রী অমিত মিত্র অর্থমন্ত্রী তার একটা প্রেস মিট বয়কট করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী একটা অকেশনে কিছু খাবারের প্যাকেট পাঠিয়েছিল, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। আজকের খবর, আজকে 1 ঘন্টা আগে ভারতবর্ষের 3টি বড় চ্যানেল বন্ধ হয়েছে, 750 সাংবাদিকের চাকরি চলে গেছে। যার চ্যানেল তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপতি, এক নামে তাকে চেনেন সবাই। আগামীকাল তাকে সিবিআই ডেকে পাঠিয়েছে। আর আজকে কাল রাত 1টার পরে 3টি চ্যানেলকে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তো তাদের 750 সাংবাদিকের চাকরি চলে গেছে। মানে সুরক্ষিত বলতে যেটা বুঝি, সবাই কিন্তু খুব সুরক্ষিত, এটা ভাবলে ভুল হবে। নানা লড়াই নানা জায়গায় নানা প্রান্তে চলছে এবং অনেক কষ্ট করে বড় চ্যানেলের ভেতরে বা বড় কাগজের ভেতরে সাংবাদিকদের টিকে থাকতে হচ্ছে। ফলে আপনারা শুধু কষ্ট করছেন, বাকিরা তা নয়। এর একটা গোটা সংবাদপত্র জগতের মধ্যেই একটা অনিশ্চয়তা কাজ করছে, সেটা আপনারা যেমন বুঝতে পারছেন, আমরাও তার ভুক্তভোগী। একটা অংশ সুরক্ষিত বলে সবাই খুব সুরক্ষিত ভাববার কোনো কারণ নেই। তাই সংঘবদ্ধভাবে একটা লড়াই গড়ে তুলতে হবে, সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, যাতে আমরা সাংবাদিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারি এবং সাংবাদিক হিসেবে টিকে থাকার যে মিনিমাম রসদ সেটা আমরা জোগাড় করতে পারি সরকারি উদ্যোগ থেকে। এটুকু বলি আমি আমার বক্তব্য। ধন্যবাদ রূপম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। আপনারা সবাই হাততালি দিন। আমরা এবার আমাদের মধ্যে ব্রতদীপী উত্তর দিনাজপুর থেকে এসেছেন, বিশিষ্ট শিক্ষিকা, ওনাকে মানপত্র প্রদান করবেন। আমাদের বিশ্বম্বর নেওয়ার সাহেব, উনি যথেষ্ট প্রবীণ এবং এই ব্রতদী ঘটনায় কবিতার বই লিখে বা গল্প লিখে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। উত্তর দিনাজপুরের ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপকাও। সবাই হাততালি দিয়ে একটু ডাক্তার হয়েও সমাজ সেবার সাথে বীরভূমে খুব প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং অনেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে। যারা আর্থিক বা কোনোভাবে করতে আছেন, আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। সবসময় চেষ্টা করবো আপনাদেরকে এই সংগ্রামের ভিতরে যে আমাদের চলা আমাদের ম্যাগাজিন পরিচালনা করার সুবাদে এবং একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরামর্শ 7 বছর চালানোর সুবাদে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই অভিজ্ঞতার কিছু অংশ এখানে বলছি। সুব্রত একটা বড় প্রশ্ন করেছে যে সাংবাদিকদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নে সরকারের কি ভূমিকা নেওয়া উচিত এবং সাংবাদিকরা যাতে নির্ভয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য কি কি করা উচিত এ নিয়ে আজকে যে আলোচনা সবার আয়োজন করেছে তাকে স্বাগত জানাতেই পারে। কিন্তু এই একটা টেলি ম্যাগাজিনে 14 বছরের অভিজ্ঞতা এবং একটি প্রিন্ট মিডিয়ায় 7 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটুকু দেখছি যে আমাদের মতো ছোট কাগজ এবং ছোট চ্যানেলগুলিতে যারা আমরা কাজ করি সেখানে কাজ করতে গিয়ে পদে পদে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি সরকারি অবহেলায়, আমরা অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড না পাওয়ায় আমরা
সরকারি খবর ঠিক মতো সংগ্রহ করতে যেতে পারি না। আবার যারা অ্যাগ্রিগেশন কার্ড হোল্ডার তাদের ক্ষেত্রেও সরকার নানা রকম বিধিনিষেধ জারি করেছেন। নবান্নে আমাদের উপরে ভয়ঙ্কর আক্রমণ এনেছে বর্তমান সরকার, কিন্তু আমরা জানি যদি আমরা সংগঠিতভাবে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, যেটা আজকে সুব্রতদা করেছেন,